شاہجہاں باہر سے آیا تھا۔ وہ اور اس کی ماں کئی سالوں سے وہاں رہ رہے تھے۔ اس کا باپ دل کے مرض کی وجہ سے جلدی جا بسا تھا۔ وہ چھوٹے ہوئے تھا، وہ بڑا ہو گیا تھا۔ شاہزل کی ماں خود بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ اسے شاہزل کی بہت فکر تھی۔ وہ شاہزل کی شادی جلد کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ پاکستان آ گئی تھی۔ وہ اور اس کی ماں شاہزل کے چچا کے گھر رکے تھے۔ چچا کی ایک بڑی بیٹی اور چھوٹا بیٹا تھا۔ شاہزل نے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ثانیہ بہت شرارتی اور ضدی لڑکی تھی۔ اسے اپنے گھر میں شاہزل کا آ کر رہنا پسند نہیں تھا۔ شاہزل اور اس کی ماں اپنے لیے گھر تلاش کر رہے تھے، مگر چچا کے اصرار کرنے پر وہ وہیں رہنے لگے تھے۔ شاہزل کی ماں اپنے بیٹے کی شادی کرنے پاکستان آئی تھی۔ وہ جلد ہی شادی کر کے اپنی بہو کو ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ اس کی زندگی میں ہی شاہزل کی شادی کر دی جائے۔ وہ اب بوڑھی بھی ہو گئی تھی اور بیمار بھی رہنے لگی تھی۔ شاہزل ایک بہت سمجھدار لڑکا تھا۔ وہ ثانیہ کو پسند کرنے لگا تھا۔ وہ ثانیہ کے ساتھ ہر وقت انگلش بولتا رہتا تھا، مگر ثانیہ اس کی اس عادت سے چڑھتی تھی۔ ثانیہ کالج کا سبق یاد کر رہی تھی۔ شاہزل اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ میں سکھا دیتا ہوں تمہیں انگلش۔ وہ انگریزی کی موٹی موٹی کتابیں بے لیے بیٹھی تھی۔ وہ کل انگلش سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہزل اس کی انگلش کی کتاب پڑھ کر ہنس دیا تھا۔ ثانیہ نے اسے اپنی کتاب چھین لی تھی اور بولی تھی، انگلش آتی ہے مجھے، اچھا سناؤ۔ وہ اندر سے ہنس دیا تھا، مگر انگلش لائن میری طرف سے ہوگی۔ اچھا بتاؤ، اس کی کیا انگلش ہوگی؟ میں پھولوں سے محبت کرتی ہوں۔ اتنی آسان؟ اس نے جھٹ سے اس کی انگلش بولی تھی۔ کوئی اور مشکل پوچھ لیں، میں ضرور جواب دوں گی۔ اچھا بتاؤ، مجھے بریانی بہت پسند ہے۔ یہ تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ شاہزل اس کی آنکھوں میں کھونے لگا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے اس طرح کے سوال پوچھ رہا تھا۔ مجھے آتی ہے انگلش۔ وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہا تھا۔ اچھا، ایک اور بتاؤ مجھے۔ جی پوچھیں مجھے۔ شاہزل سے پیار ہے، وہ شرارتی انداز سے بولا تھا۔ آئی لو شاہزل۔ وہ بولتی رک گئی تھی۔ میں آپ سے پیار نہیں کرتی، تم کرتی ہو۔ تم نے ابھی کہا ہے مجھے آتی ہے انگلش۔ کہاں آتی ہے؟ تم نے تو لائن پوری ہی نہیں کی۔ میں اتنی بھی پاگل نہیں ہوں۔ وہ دل میں بولا تھا، تم پاگل ہی ہو۔ اچھا اب تم ہار گئی ہو۔ اب اس کے بدلے تمہیں اپنے نازک ہاتھوں سے چائے پلانی ہوگی۔ جی نہیں، میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ ایک بار پھر سے دل میں بولا تھا۔ میری نیند اڑا کر خود سونے لگی ہے میڈم۔ شاہزل نے بے اختیاری میں ثانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ثانیہ گھبرا گئی تھی۔ پلا دو نا پلیز، ایک کپ چائے۔ وہ پلیز پلیز بولنے لگا تھا۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد چائے لے آئی تھی۔ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں موجود تھیں۔ شاہزل اس کا بڑا پن دیکھ رہا تھا۔ وہ ثانیہ پر دل ہار گیا تھا۔ کس قدر تمیز اور ترتیب سے وہ چیزیں لے کر آئی تھی۔ اتنا ٹائم لگا دیا تم نے؟
अब मैं सोने लगा हूँ। वो सॉरी कह कर चाय में कप में डालने लगी थी। इतनी मेहनत करके मैं अभी आपको सोने देती हूँ। वो उठ के बैठ गया था। अच्छा, सोने नहीं दोगी? मुझे तुम्हें देख कर पहले ही मुझे नींद नहीं आती। वो अपने होंठों से बड़बड़ाया था। चाय का कप लें और अपनी नज़रें चाय कप पर रखें। मुझसे अपनी नज़र हटा लें। शार्दुल घबरा गया था। चाय बहुत मज़ेदार है। पता है मैं आपको क्यों चाय बना कर दी है? क्यों? ताकि आप मुझे सुबह इंग्लिश सिखाएं। वो ये कहकर चली गई थी और साथ ही शार्दुल की नींद भी उड़ गई थी। शार्दुल सुबह के नाश्ते के मेज़ पर नहीं आया था और रात भर सो न सका था। चचा काम पर चले गए थे। सानिया कॉलेज जा चुकी थी और अरहान स्कूल जा चुका था। शार्दुल और उसकी माँ और चची बाजार जा चुकी थी। पूरे घर खामोशी छाई हुई थी। वो तंग पड़कर छत पर चला गया था, जहाँ खूबसूरत फूलों की क्यारियाँ थीं। वो ये सब देखकर खुश हो गया था। ये सारी मेहनत सानिया की थी। थोड़ी देर बाद उसकी माँ और चची घर आ गई थी। चची ने मज़ेदार नाश्ता शार्दुल के लिए तैयार किया था। शार्दुल बेटा, जल्दी से नाश्ता करके कमरे में आना। वो नाश्ता करके माँ के पास चला गया था। शार्दुल बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। हाँ, तुम कल उसको देखने मेरे साथ जाओगे और चचा भी साथ जाएंगे, ताकि तुम रिश्ते के लिए हाँ कर दो। उधर ही तुम्हारी बात पक्की कर दी जाएगी और उसके कुछ दिन बाद निकाह होगा और हम जल्दी वापस चले जाएंगे। मामा, इतनी भी यह जल्दी है? बेटा, हमें वापस भी जाना है। वो चुप करके कमरे में आ गया था। इतने में सानिया कॉलेज से आ चुकी थी। वो खाना खाकर सीधा शार्दुल के कमरे में किताबें ले गई थी। शार्दुल ने उसे गुस्से से कमरे से निकाल दिया था। वो रोती हुई कमरे में आ गई थी और आते ही कमरे में किताबें बट पर दी मारी थी और खुद लेट गई थी। शार्दुल, आ जाऊँ कमरे में? सानिया कुछ नहीं बोली थी। वो खुद ही कमरे में आ गया था। मैं सिखाता हूँ तुम्हें इंग्लिश। मुझे नहीं सीखनी इंग्लिश। वो इसका हाथ पकड़ अपने पास ले आया था और इंग्लिश में अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। समझ आई है तुम्हें? सानिया ने शर्म से अपनी आंखें नीचे कर दी थी। वो ये कहकर माँ के पास चला गया था। मुझे सानिया से शादी करनी है। अब चचा से बात करें। माँ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। वो ये कहकर अपने कमरे में चला गया था। सुबह वो खाने की मेज़ पर बोल उठा था। मुझे सानिया से शादी करनी है। सोनिया फ़ौरन से उठकर चली गई थी। सब हैरान थे। वो चचा को यकीन दिला रहा था कि मैं सानिया को बहुत खुश रखूँगा। खैर, सानिया से पूछा गया। उसने भी हाँ कर दी थी। कुछ ही दिनों में दोनों का निकाह हो गया था। निकाह वाले दिन सानिया बेहद प्यारी लग रही थी। अब शार्दुल वापस जा चुका था। जाते ही शार्दुल की माँ बदल चुकी थी। वो शार्दुल को बार बार बोलती थी कि वो सानिया को तलाक दे, मगर शार्दुल बरीद था। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो 2 साल बाद खुद ही पाकिस्तान आ गया था। उसने पाकिस्तान में अपना घर ले लिया था और सानिया को रुखसत करके घर ले आया था। सानिया बेहद खुश थी। अब शार्दुल की माँ भी आ चुकी।
اس نے سب سے معافی مانگ لی تھی۔ پلیز سبسکرائب